महाराज दस रहे ने हजे सज्जन मिलिया नहीं है, हजे परमात्मा मिलिया नहीं, उहदे बारे दसिया जा रहा जी, उन्हें याद कर लिया जाए। समाप्ति दे इहदी फलगुण दे विच जाके होनी है। फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आहे। फलगुण दे महीने थाने की उपदेश अंतिम महीना है, आनंद पैदा हो जाता है। क्यों? परमात्मा आ गया। जो मनुख है वो एक सार जिंदगी चाहता है। एक सार का मतलब ये है, जिमें अज खुश है मनुख का मन सोचता बस इवें खुशी बनी रहे। वो खुशी जे मनुख नूं किसी पदार्थ खाण तो आई है, फिर मनुख सोचता है शायद पदार्थ रोज़ रोज़ खावांगा तो खुशी इहो जी बनेगी। जे वो खुशी किते वाडे महल च रहण तो आई है, फिर मनुख सोचता है शायद वड्डे महल च रहांगा तो ये खुशी एवें आएगी। जे मनुख किसी कार च रहिंदा है वड्डी च, उत्थों उन्हें कोई खुशी लगी है, सोचता शायद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खुशी है। क्योंकि मनुख का मन एक रस रहना चाहता है, एक रस। ये सोचता एक रस बनया रहे, रस निरस ना हो। बस वो रस की दिक्कत ये है, पदार्थों का जोड़ा रस आता है वो सदीवी नहीं रही। वो अज आया है कल नहीं आएगा। ये गल याद रखना। पदार्थ का रस, किसी सब्जी का, किसी स्वाद का रस जो अज है वो कल नूं नहीं होएगा। पर परमात्मा का जो रस अज है कल नूं इहदे नालों डबल होएगा। ये फर्क है दुनिया ते परमात्मा के रस। बाणी कहती सावण, सावण नूं थोड़ा अगे रखना है। सरसी कामणी चित चरण कमल स्यों प्यार। जिहड़ी जीव आत्मा है ये खुश हो गई, हजे प्यार लगे ही है परमात्मा नाल, परमात्मा मिलिया नहीं, हजे लगी ही है। सावण सरसी कामणी चित चरण कमल स्यों प्यार। परमात्मा दे सोहने चरण, उहदियां सोहणियां विचारां अंदर आ वसियां ने, अंदर आ रही ने, अंदर आनंद बन गया। उहदी गल विचारां की ने? गुरबाणी का एक शब्द है, मनुख सारी जिंदगी एक चीज़ की चिंता नहीं छड्डदा। और चिंता काहदी है? और हरेक मनुख नूं ही है। वो चिंता है राशन की, खाण की। शायद मैनू मिले है, पता नहीं मेरे परिवार को मिलना है कि नहीं। ये चिंता इनू बनी रही। भावें किसी के कोल बहुत ज़्यादा भी नहीं, उन्होंने भी बनी रही है। ये चिंता खत्म नहीं। एवें मत समझना, जिहड़ा गरीब मनुख है रोटी की चिंता उन्होंने ही है, नहीं जिहड़ा बहुत अमीर है उन्होंने ही। पर गुरबाणी एक शब्द कह के वो चिंता नूं दूर किवें करती है, वो मैं आप जी नूं दसना। किवें ये जीव आत्मा अंदरों खुश हो जाए। क्योंकि जीव आत्मा की खुशी पदार्थां नाल नहीं है,
ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹਾਟ ਚਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 1000 ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ 101ਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਟੀ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਦਇਆ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਰੱਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ। ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਮਣੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, 7 ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? 6 ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਵਿਖਦਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? 7 ਧੀਆਂ ਨੇ, 6 ਧੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ
ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਤਵੀਂ ਕਹਿ ਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ, ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਕੋਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ, ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰੰਗ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ, ਸਭ ਕਿਛ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਣ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ, ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦਿਨ 4-6 ਛਾੜ ਚੱਲਿਓ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ। ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ।
ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ? ਜੇ ਸੋਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਏ ਕਰੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੜਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੀ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੋ, ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਪ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਪ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਅੰਤ ਸਰੀਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਡੂਬੀ ਹਲੇ। ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ 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 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਣੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਰੋਣੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ,
शायद मेरे को रुपया घट है, पैसा घट है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये गल नहीं। गुरबाणी तो कहती है सगों ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ घट है ये नहीं भी वो दुखी है। महाराज कहते वो दुनिया का राजा भी हो सकता जो ਉਹਦੇ अंदर रब का ना होए। मनुख के दुखी होने का कारण रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है। मनुख के दुखी होने का कारण परमेश्वर का ना होना है। बाणी कहती है परमेश्वर के भुलिया व्यापन सके। एक भी रोग दुनिया ते ऐसा नहीं है जिहड़ा परमात्मा तो बिना व्यापरदा होए। याद रखना भावें शरीर का रोग भी है, जिदन परमात्मा का हुक्म मनुख भुलदा उदन ही शरीर के रोग लगते हैं, उस तो पहला नहीं। परमात्मा का हुक्म की है, उन्ना खा जिन्नी भुख है, ये उसका हुक्म है। मनुख स्वाद के अंदर बहुता खाई जाता है, खाई जाता है, एक दिन ऐसा होता है शरीर बीमार हो जाता है। क्योंकि मनुख का अपनी जीभ ते कंट्रोल नहीं, मनुख का अपने कन्ना ते कंट्रोल नहीं, मनुख का अपनी नासका ते कंट्रोल नहीं, अपने हत्थां ते कंट्रोल नहीं। ये सब कुछ करा कौन रहे है? मन। मन ये को सारा अनर्थ कराउंदा मन है, सहना शरीर को कहते। जिन्ना कुछ भी माड़ा हुंदा है इनू कराउण वाला ते मन है, इनू सहना शरीर को कहते। बाणी कहती जे तू चाहुंदा है जिंदगी के अंदर मनुख सुखी होना चाहुंदा है, फिर गुरु की संगत विच आए, संगत विच बैठ के रब की बाणी सुने, फिर ये कर्म वधणगे। जिन्ना कोई साडे कर्म पिछले ने उन्हां दा सानू मकान मिलिया होया है। मैं कह दिया आप अपने पिछले खा रहे हैं। जिन्ना जिन्ना दे कर्म ने उन्होंने याद है, जो रब का नाम नहीं लै रहे हजे भी, उन्होंने जो कुछ भी मनुख को मिलिया होया है वो पिछले कर्मां दा उन्हें पीछे कुछ किया, रब का नाम लिया पिछले जन्मां च, उन्होंने पैसा मिलिया होया, घर के साधन मिले ने। ऐसा होएगा कि पता ये सारा जन्म ही पिछली कमाई वो खत्म ना हो, ऐसा भी हो सकता है। पर अगला जन्म फिर उन्होंने कीड़िया पतंगिया का मिल जाएगा। कईयां का ऐसा होंदा है पिछे कुछ नहीं चंगा होंदा, इस जिंदगी चंगा करना शुरू कर देंगे ने, हौली हौली फिर उन्होंने को सारा कुछ आना शुरू हो जाता। पर यह सोझी संगत चो मिलती है, सत संगत। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। ये जिहड़ी बूंद है परमात्मा के नाम की, ਇਹਦਾ ठिकाना सत संगत है। सत संगत तो बिना ये नहीं मिलती। अगे महाराज कहते ने जे ये मिल जाए फिर होएगा कि वण तृण प्रभ संग मोलिया समरंथ पुरख अपार। कहते जेड़ा परमात्मा है ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। सुक्की लकड़ वर्गे मनुख हो जाते हैं, वह भी हरे होंगे ने परमात्मा का नाम लै लैके। मैं आप जी को कल भी बेनती की सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, गुरु हरकृष्ण महाराज जी के सच्चे पातशाह के हत्थों के अंदर जे सुक्की लकड़ भी आ गई वो भी हरी हो गई। गुरुद्वारा भगाणी साहब है पौंटा साहब तो अगे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हथी एक सुक्की लकड़ कड्डी। अज वो सुक्की लकड़ एक बड़े बड़े वृक्ष के रूप में उत्ते खड़ी है, आप जी दर्शन कर सकते। परमात्मा के गुरु के हथ में कोई ऐसा मनुख आ जाए जिहड़ा अंदरों खाली होए, कोडा राक्षस है। मैं तो कहना गुरु के दर्शन कितने वड्डे ने, गुरु की बाणी की महिमा कितनी वड्डी है। कौडा राक्षस याद रखना जिहड़ा मनुखा नूं मार के खांदा है, जिहदा दिमाग इन्ना मोटा है, जिन्हों यही नहीं पता
ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੀਲ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਭਾਈ ਕੋਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨਤਾ। ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਮਿਲਣਾ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਜਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਦਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਏਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਈ ਏਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਮਝਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਲਟੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤਰਸ ਉਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਝੱਟ ਹੀ ਜਾਣ ਲਏਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੀਭ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜੀਭ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੇ ਪਾਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਏਡੀ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਾ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਿਫਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਦ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣੇ। ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਰੱਖੋ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 400 ਸਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ 2021 ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। 400 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 400। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਥੱਲੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ 400 ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।